Hello everyone. From this video you can learn how to use these phrases in meaningful sentences and in your day-to-day conversations. At the end, මෙන්න මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් දෙයක් අවසානයේදී කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා. At the end of something. For an example we can say I'm going abroad. මම රට යනවා කතා කරන භාෂාවෙන්. මම විදේශගත වෙනවා. මම රට යනවා. I am going abroad. At the end of this month. At the end of this month. මේ මාසයේ අවසානයේදී මම විදේශගත වෙනවා රට යනවා. At the end අපි මෙතනදී vowel sound එකක් තියෙන නිසා the කියන වචනය the කියලායි උච්චාරණය කරන්නේ. At the end of this month මේ මාසයේ අවසානයේදී they are getting married. ඔවුන් විවාහ වෙනවා. They are getting married at the end of next month. ඊළඟ මාසයේ අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ විවාහ වෙනවා. They are getting married at the end of next month. We are going out at the end of this week. අපි මේ සතිය අවසානයේදී එළියට යනවා. කොහේ හරි ගමනක් යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපි එක කියනවා we are going out at the end of this week. He is sitting for his oil exam at the end of this year. ඔහු මේ වසර අවසානයේදී O level විභාගයට පෙනී සිටිනවා. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? He is sitting for his oil exam at the end of this year. අනාගතයේදී කිරීමට දැනටමත් සැලසුම් කරගෙන ඉන්න සියලු ක්‍රියාවන් අපි කීමේදී present continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. I work very hard daily. මම දිනපතාම ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. I work very hard daily. So ඉතින් at the end of the day දවස අවසානයේදී අන්න බලන්න at the end of something at the end of the day I feel dead tired. අපි කියන්නේ පණ ගිහිල්ලා වගේ අන්නේ අර්ථය දෙන්න තමයි අපි dead tired කියන යෙදුම භාවිතා කරන්නේ. I work very hard daily. So, at the end of the day, I feel dead tired. Now look at this. At the beginning, here also we use of something. At the beginning of something, yamak arambhayedi. For an examples we can say, it was boring at the beginning of the match. Match එක ආරම්භයේදී හරිම boring නීරස වුණා. At the beginning of the අරගලය ආරම්භයේදී there were many people around them. There were many people ගොඩාක් මිනිස්සු හිටියා around them ඔවුන් වටා. අරගලය ආරම්භයේදී ඔවුන් වටා බොහෝ පිරිසක් හිටියා. At the beginning of the අරගලය. දැන් බලන්න එතරම් at the beginning of something. At the beginning of the අරගලය there were many people around them. මෙතනත් අපි the කියලා කියන්නේ අරගලය කියනකොට vowel sound එකකින් ආරම්භ වන නිසා. Let's look at this. In the end. ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. Do remember after this phrase we can't say of something. යමක් අවසානයේදී in the end කියන්නේ අවසානයේදී finally කියන අදහසයි. අවසානයේදී යම් දෙයක් අවසානයේදී ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන දේ ගැන කතා කරනකොට අපි in the end භාවිතා කරනවා. නමුත් මතක තියාගත යුතු කාරණාව තමයි මෙතනින් එහාට අපි of something ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් අවසානයේදී කියන යෙදුම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වේ in the end of January, in the end of the program, in the end of කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. In the end means finally. Now look at these examples, then you can easily understand this. But in the end, නමුත් අවසානයේදී there were only a few people with them. නමුත් අවසානයේදී මිනිස්සු සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් ඔවුන් එක්ක හිටියා. There were only a few people with them. But in the end, there were only a few people with them. නමුත් අවසානයේදී අන්තිමේදී ඒගොල්ලොත් එක්ක හිටියේ මිනිසුන් සුළු පිරිසක් විතරයි. We had a lot of problems with our car. We had a lot of problems with our car. අපි කාර් එකේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබුණා. එක එක ලෙඩ. In the end, අන්තිමේදී that means finally we sold it off. මම මීට කලින් මේ phrase එක කියලා දීලා තියෙනවා. Sold off. Sell off කියන්නේ අතේ පාඩුවට දීලා දානවා.
අන්න ඒකට කියනවා අපි sell off. මම මෙතනදී past tense එක යොදාගෙන තියෙනවා. In the end අවසානයේදී finally that means finally we sold it off. අපි ඒක ඔය විකුණලා දැම්මා. And bought a new one. එහෙම විකුණලා අලුත් එකක් ගත්තා. අපේ කාර්කේ එක එක ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. අන්තිමේදී ඕන් ඒක ඔය කීයකට හරි දීලා දාලා අලුත් එකක් ගත්තා. We had a lot of problems with our car. In the end, we sold it off and bought a new one. In the end, we won the match. Antimedi, api තරගයේ දිනුවා. Finally, that means finally. The opposite of in the end is at first. In the end කියන එකේ විරුද්ධාර්ථය තමයි at first එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ලබා දෙන්නේ. At first මුලදී we didn't like each other very much. At first, we didn't like each other very much. මුලදී we didn't like අපි කැමති වුණේ නැහැ each other එකිනෙකාට very much වැඩිය. මුලදී අපි එකිනෙකාට වැඩිපුර කැමති වුණේ නැහැ. At first, we didn't like each other very much. But in the end, නමුත් අන්තිමේදී we became very good friends. නමුත් අන්තිමේදී අපි හොඳ යාළුවෝ බවට පත් වුණා. In the end, antimedi. That means finally. At first, we didn't like each other very much. But in the end, we became very good friends. At first, they didn't like each other very much. මුලදී ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට ගොඩක් කැමති වුණේ නැහැ. But in the end, නමුත් අන්තිමේදී they got married. ඒගොල්ලෝ විවාහ වුණා. At first, they didn't like each other very much. But in the end, they got married. ඒ වගේම තවත් සමහරු මෙහෙම කියයි. At first, I didn't understand this lesson well. මුලදී මට මේ පාඩම හොඳට තේරුණේ නැහැ. But in the end, නමුත් අන්තිමේදී I could understand everything very well. මට හැම දෙයක්ම ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර අය මෙහෙමත් කියනවා ඇති. නැවතත් අපි බලමු ඒක. At first, I didn't understand this lesson well. But in the end, I could understand everything very well. මෙන්න පාඩමේ සාරාංශය. This is the summary of the lesson. Do study very well. At the end of something. ඔන්න එහෙනම් at the end ගත්තොත් අපි යමක් අවසානයේදී කියන්නයි ගන්න. ඒ නිසා අපිට of කියන preposition එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. At the end of something. At the end of the month. At the end of the day. At the end of the lesson. මෙන්න මේ විදිහටයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. The opposite of this is at the beginning. ඒකටත් අපි of කියන preposition එක භාවිතා කරලා යම් දෙයක් ආරම්භයේදී කියන අර්ථය ලබා ගන්නවා. At the beginning of the month, at the beginning of the අරගලය, at the beginning of the week, at the beginning of the day, ඔන්න ඔය විදිහට. With the phrases in the end and at first, we don't use of something. In the end, ඒ වගේම at first වලින් පසුව of something කියන යෙදුම අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වේ in the end භාවිතා කරන්නේ finally අන්තිමේදී කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා. එතනදී අපි of සමග යම් දෙයක් යොදන්නේ නැහැ. උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් in the end of the month, in the end of the day, in the end of the week මෙහෙම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එය නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. ඒ සඳහා ඔයා ගන්න ඕනේ at the end of කියලායි. මෙන්න මේක තමයි පාඩමේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණාව. ඒ විදිහටම තමයි at first කියන යෙදුම භාවිතා කරන්නේ. මුලදී කියන අර්ථය ලබා ගන්න. අපි එතනදී at first of the month එහෙම කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යලිත් in the end of the month කියලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ඔයා වඩාත් හොඳින් දැනගත යුතු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වඩාත් නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.
එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.